commit your work to the Lord and your plans will be established. As our school motto reminds us, prayer brings victory. And in our school, everything starts with a prayer. So now, I call upon Minia of Standard 11 to lead us in prayer. Our heavenly and gracious Father, Lord of Father, I thank you for this wonderful day that you've given us, O Father. Lord of Father, I thank you for your abundant grace and mercy so that we can gather here in your name, O Father. Lord of Father, you are the Alpha, the Omega, the first and the last, and the beginning and the end, O Father. Lord of Father, throughout this whole orientation program, O Father, Lord of Father, I pray that your presence will abide within us and with us throughout this whole program, O Father. Lord of Father, we give everything unto you, O Father. Lord of Father, bless our correspondents, our senior principal ma'am, the management, all the teachers, our compartment head, and the students, and our dear parents, O Father. Lord of Father, I give everything unto your name, O Father. Lead us, guard us, and guide us, O Father. In our precious name of Jesus Christ, I pray. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with our hearts filled with praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. To enlighten our mind with the Word of God, I would like to invite Alan for Bible reading. Chapter 22, verse 6, Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, Ephesians chapter 6, verse 4, Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Proverbs chapter 22, verse 6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. These commandments that I give you today are to on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Ephesians chapter 6, verse 4. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Praise be to God. Amen. I would like to invite Saujanya, Agnes Asika, and Vinci Weislin to welcome the gathering. எல்லாரும் வரணும்னு சொன்னாங்க. எதுக்கு வர சொன்னாங்கன்னே தெரியல. உனக்கு ஏதாவது தெரியும்? எனக்கும் தெரியலையே. லீவ் அதுவுமா? சரி வீட்டில் நல்லா தூங்கலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் இன்னைக்கு கூட ஸ்கூலுக்கு வர சொல்கிறாங்க. நம்மளை வர சொன்னது கூட பரவாயில்ல, பேரண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வர சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. சரி, நம்ம சௌஜன்யா வர, நம்ம அவகிட்ட என்ன விஷயம்னு கேட்கலாமா? அவளுக்கு தான் எல்லாமே தெரியுமே. ஹே வின்சி, ஆக்னஸ், நீங்கள் எப்போ வந்தீங்க? நாங்கள் அப்போவே வந்துட்டோம் சௌஜன்யா. என்னாச்சு? நம்ம எல்லாரையும் இங்கே எதுக்கு வர சொல்லியிருக்காங்கன்னு உனக்காச்சும் தெரியுமா? அப்போ உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் விஷயமே தெரியாமல் தான் இங்கே வந்திருக்கீங்களா? என்ன விஷயம்னு தெரிஞ்சால் நாங்கள் ஏன் உங்ககிட்ட கேட்க போகிறோம்? இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கூலில் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்த போகிறாங்க. அதனால தான் நம்மளை மாதிரி மாணவர்களும் முக்கியமாக பெற்றோர்களும் இங்கே வந்திருக்கோம். ஓ, அதுதான் விஷயமா? நான் கூட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்ததும் என்னமோன்னு பயந்துட்டேன். சரி, நம்ம தமிழரோட பண்பாடு என்னன்னு தெரியுமா? வேற என்ன, விருந்தோம்பல் தானே. அப்போ நம்ம தமிழர் பண்பாடு படி எல்லாரையும் வரவேற்கலாமா? ஓ, வரவேற்கலாமே. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்ற குரல் படி முதல்ல இறைவனை இந்நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்று இறைவனோட அருளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். மதிப்பிற்குரிய சீனியர் பிரின்சிபல் மேம் அவர்களை அன்புடன் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம். உங்களுடைய வழிநடத்துதலும் அனுபவங்களும் கருத்துக்களும் எங்களை நல்வழிப்படுத்துது. படை தளபதி படையை பாதுகாக்கிறது போல இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம எல்லாரையும் பாதுகாக்கிற பிரின்சிபல் மேம் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். போராட்ட வீராங்கனை ஜான்சி ராணி போல நம்மள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட டெய்லி போராடும் சிஹெச் மேமை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம். போராட்ட வீரர்கள் கூட நம்ம நாட்டுக்காக போராடி ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம கூட இன்னைக்கு வரைக்கும் போராடுற நம்ம டீச்சர்ஸை வெல்கம் பண்ணலாமா? ஓ, சிறப்பாக செஞ்சிடலாமே. நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் தங்கமான தமிழ் தங்க மேம் அவர்களையும், சூப்பரான சுந்தர் சார் அவர்களையும், சின்சியரான சிவானந்தம் சார் அவர்களையும், உற்சாகமான உஷா மேம் அவர்களையும், செந்தமிழ் பேசும் செல்வி மேம் அவர்களையும், இல்ல செந்தமிழ் பேசும் செல்வி ஆசிரியர் அவர்களையும், ஆனந்தமான ஆண்ட்ரூ சார் அவர்களையும், அட்ராசிட்டியான அசோக் சார் அவர்களையும், மும்முரமான முனியாண்டி சார் அவர்களையும்,
எக்ஸ்ட்ராடினரியான இஸ்ரா மேம் அவர்களையும் சாஃப்டான சரண்யா மேம் அவர்களையும் எங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரையும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். சரி, எல்லாருக்கும் ஒரு லைன் சொன்னேன். அப்ப நம்ம ஜாக்லின் மேம்க்கு அவ்வளோதானே, சொல்லிட்டா போச்சு. ஜாலியான ஜாக்லின் மேம் அவர்களையும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். என்னது, ஜாலியான ஜாக்லின் மேமா? அட ஆமாம்ப்பா, நம்ம தப்பு செஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்க கண்டிப்பாங்க, மீதிபடி அவங்க ஜாலி தான். உண்மைதான். சரி, ரிப்பப்ளிக் டேனா எல்லாரும் நாட்டை பத்தி தானே யோசிப்பாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு கூட நம்ம எல்லாரை பற்றி யோசிக்கும், நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸையும் டீச்சர்ஸையும். ஏன்டா இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கோன்னு நம்மள மாதிரி யோசிக்கும் மாணவர்களையும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை அவையில் கூடியிருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். Now it's time to listen to the most important instructions for the academic year 2026-27. We are honored to invite our hardworking Jacqueline ma'am to address this gathering and share valuable guidelines for parents and students. I kindly request our respected Jacqueline ma'am to come and deliver the instructions. Okay, how many of you are eager to know எதுக்காக இங்கே வர சொல்லியிருக்கோணும்? அதுலேயும் 2 பேர். அப்போ மற்றவங்களாம் எதுக்கு வந்திருக்கீங்க? வர சொல்லிட்டீங்க, இல்லைனா அடுத்த நாள் அரை மணி நேரம் வர சொல்வீங்களே, அதுக்காக. ஓகே ஃபைன், லெட்ஸ் பி அ வெரி குட் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன். தூங்காதீங்க, ஓகே? பொங்கல் சாப்பிட்டு வந்த மாதிரி ஃபேஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறவங்களாம் தயவு செய்து அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஏவியில் பார்த்த மாதிரி தான் இந்த கொடுமையை நான் என் பக்கத்தில் உட்காந்து என் பசங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இட் வாஸ் லைக் திரும்ப திரும்ப சிரிச்சுட்டே இருந்தாங்க. ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் தெம், எதுக்குடா சிரிக்கிறீங்க, வை டு யூ வாண்ட் டு கிகிள் திஸ் வே? அண்ட் தே செட் இமீடியட்லி லைக் நத்திங் மேம் அப்படின்னா. அந்த நத்திங்க்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய சீன் இருந்திருக்குன்னு இப்போ தெரியுது. ஓகே, லெட்ஸ் கிவ் இட் அப் ஃபார் ஐயோ தோஸ் 2 children. ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் நோ ஃப்ரம் wherever you are. Those who prepared the AV, Vinish, Alan, and then one more fellow who helped you, Lokit. Okay, see all this. Thank you children, God bless you. See, they are multi-talented. எவ்வளோ அழகாக மீம்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு முடியுது. within 1 day அவங்க எல்லாமே இங்கே ஆன் ஸ்டேஜ் பண்ண எல்லாமே within 1 day they all started. Okay, so we do have lot of things to know. நம்ம ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கோம், இது மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு தெரியும். தி அதர் ஃபேஸ், we do have jolly time with our children also because we are also mother. நாங்களும் பேரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கும் பிள்ளைங்களை எப்போ ஜாலியாக இருக்கணும், எப்போ கண்டிக்கணும், எப்போ ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும், இது எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ we are leading that way. பட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது. நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ் மாத்திரம் பார்ப்பீங்க. கத்திட்டே இருந்தால் என்ன சொல்லுவீங்க? அதுக்கு வேறு வேலை இல்லை, சும்மா கத்திட்டே இருக்கும் அந்த மேம். ஓகே, இல்லை ஜாலியாக இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அவங்களுக்கு பொறுப்பே கிடையாது, சும்மா சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. பட் we do many things here and we are expecting your support. உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இதை கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. டேனியல் தாமஸ் ஸ்கூல் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் தான் டிசைட் பண்ணி 11th அட்மிஷன் போட்டிருக்கீங்க. நாங்கள் யாரும் உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி வர வைக்கல. ஐம் ரைட் ஆர் நாட்? எஸ், ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக. எந்த காரணத்துக்காக இந்த ஸ்கூலை சூஸ் பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் திங், அ டிசிப்ளின். வெரி குட் மேம், தேங்க்யூ மேம், என்னை காப்பாற்றிட்டீங்க. அனதர் ஒன், only discipline. Another one, English speaking. Okay fine, next, Christian institution. Fine, good. Next, orientation, coaching நல்லா இருக்கும். Okay sir, education, quality education. Big round of applause to him. நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட். ஸோ டேனியல் தாமஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் 3 things. 1, அகாடமிக்ஸ். எங்களுக்கு பிள்ளைங்க இங்கே கொடுக்குற பிள்ளைங்களை நாங்கள் எப்படி அனுப்பணும்? கொஞ்சம் புத்தியோடு அனுப்பணும். ஓகே, சும்மா படித்து மனப்பாடம் பண்ணி வார்ம் பண்ணி, நோ, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி தட் வே. கான்செப்டை புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதை ஃப்யூச்சரில் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத படித்து. பிகாஸ் இது ஏன் நாங்கள் அப்படி பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா, சின்ன வயசு ஒரு மேக்ஸ் அவர்ஷன் எனக்கு உண்டு. மேக்ஸ்னாலே நான் 8 அடி ஓடி போயிடுவேன். மேக்ஸ்னால் நமக்கு வராது. ஸோ ஆனால் வேறு வழி இல்லை, வி ஆர் ஃபோர்ஸ் டு லேர்ன் எவ்ரி திங். மேக்ஸில் அல்ஜீப்ராவில் அவ்வளோ ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். ஓகே, a + b the whole square is equal to a square + 2ab + b square அடிச்சு படிச்சுக்கிட்டேன் நான். இம்போசிஷன் 50 times எழுதிடலாம். பட் இன்ன வரைக்கும் என் லைஃப்பில் அதை நான் எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் ஏன்டா படிக்க வச்சிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ ஹேட் அ கொஸ்டின். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் தான் நம்ம மேக்ஸ் டீச்சர். ஒன்ஸ் ஐ ஆஸ்க்ட் ஹர், ஷீ செட், மேம் ராக்கெட் எப்படி போகுது, இங்கேருந்து இந்த இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க, ரோடோட வித், இதெல்லாம் தெரியணும்னா அதுக்குள்ளே மேக்ஸ் இருக்குது மேம், அந்த ஃபார்முலா இருக்குது மேம். யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். இந்த கான்செப்டை படிக்க வைக்கிறோம், மெமரைஸ் பண்ணாமல். நான் மெமரைஸ் படித்து வந்தேன். ஸோ என் பிள்ளைங்க மெமரைஸ் பண்ண வேண்டாம், கான்செப்டை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட நோக்கம். ஸோ அகாடமிக்ஸ்க்கு இதுக்கு முக்கியமாக என்ன தேவைங்க? அகாடமிக்ஸ்க்கு சொல்லு டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும்? என் பிள்ளைங்க அட்லீஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணலாம். அகாடமிக்ஸ்க்கு நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா முக்கியமாக என்ன தேவை? டீச்சர்ஸ் தேவை. சரி, ஓகே, எங்களையும் மதித்து ஒரு ஆள் சொல்கிறாங்க டீச்சர்ஸ். வேறு வேறு ப்ளீஸ் டாக். நோ
பேரண்ட்ஸ் தேவை, சரி பேரண்ட்ஸும் தேவை, வேற நாலேஜ் தேவை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேவை. எங்கே முக்கியமாக என்னங்க தேவை? எதை வச்சுங்க படிப்பீங்க நீங்கள்? புக்ஸ். ஓகேவா? இதில் தான் எங்கள் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதனால தான் இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமு. புக்ஸே இல்லாமல் எப்படி படிப்பாங்க? ஓகே, லிசன். எங்களுக்கு வந்து 11th ஸ்டாண்டர்டில் எவ்ரி டைம் 11th 10 11 12 நார்மலி வி ஃபோக்கஸ் திஸ் வே. எப்படி? ஜூன் டு டிசம்பர் வி ஃபோக்கஸ் ஆன் கம்ப்ளீட்டிங் த சிலபஸ். புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆஃப்டர் டிசம்பர் வாட் வி டூ? பேக் டு பேக் ரிவிஷன், மார்க் எடுக்க வைக்க ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஸோ நவம்பர் வரைக்கும் வி ஒர்க் ஒன்லி ஆன் கான்செப்ட் லேர்னிங். பிள்ளைங்களுக்கு அந்த பாடம் புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு. டிசம்பர் டு மார்ச் தான் வி ட்ரெயின் தெம் ஃபார் அகாடமிக்ஸ். ஓகே, யூ காட் ஆர் பாயிண்ட். இப்போது கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணாங்க. கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு நிறைய பண்ணிட்டாங்க. எங்கள் பிள்ளைங்களை அடிக்கக்கூடாது, திட்டக்கூடாது, பனிஷ் பண்ணக்கூடாது, ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. பட் அதெல்லாம் தாண்டி எங்கள் பிள்ளைங்களாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்? நீங்கள் எல்லாரும் ஹவு மெனி? ஓகே, இங்கே பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் அடி வாங்கி திட்டு வாங்கிலாம் வந்திருக்கீங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட, அப்பா அம்மா கிட்ட? பேரண்ட்ஸ் யாருமே அடி வாங்கினது இல்லையா? எல்லாம் தங்க பிள்ளைங்கள். ஓகே ஃபைன். நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களை அடிக்க மாட்டோம், கண்டிக்க மாட்டோம், ப்ளீஸ் ரைஸ் யோர் ஹேண்ட். யாருமே இல்லை. அப்போ எல்லாருமே பண்ணுறீங்க அந்த வேலையை. ஆனால் நாங்கள் பண்ணால் மட்டும் தப்பு. ஃபைன், இது கவர்மெண்ட்டே சொல்லிடுச்சு, வேறு வழி இல்லை. ஓகே, நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ நாங்கள் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னா அப்போ எங்களுக்கு என்ன பண்ணோம்? பிள்ளைங்க கரெக்டாக இருக்கணும். எஸ் சார், கரெக்ட் தானே? எண்ட் ஆஃப் த டே இங்கே அனுப்புறது படிக்க வைக்கிறதுக்கு. நாங்கள் இங்கே படிக்க வைக்கிறதுக்கு கிளாஸ் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாடா, ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வாடா, இந்த 2 கொஷனை படிச்சுட்டு வாடா, வி டெல் தெம். பட் வாட் ஆர் சில்ட்ரன் டூ? த வெரி நெக்ஸ்ட் டே ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே கிளாஸில் நாங்கள் முதல் கேட்குற கேள்வி, ஹோம்ஒர்க் எத்தனை பேர் முடிச்சிங்க? இமீடியட்லி 44 பேர் கிளாஸில், அப்படின்னா 40 பேர் எழும்பி நிற்கிறது. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்? உங்களுக்கு புரியுதா? உடனே பனிஷ் பண்ணணும்னு சொல்லாங்க. நாங்கள் அவ்வளோ கொடூரமான ஆட்கள் இல்லை. ஒரு நாள் விட்டு அடுத்த நாள் தான் நாங்கள் பனிஷ் பண்ணுவோம். ஸோ அன்னைக்கிட்டே விட்டுருவோம். வார்னிங், நின்றுட்டே இப்போ படி. ஓகே, படிச்சு வீட்டில் தான் படிக்கல, இங்கேயாவது படி. அப்போ நெக்ஸ்ட் டே அதுக்கப்புறம் பனிஷ் பண்ணுவோம். இதை விட்டுருங்க, இந்த பனிஷ்மெண்ட் கேட்டகரியே விட்டுறலாம். பட் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரது இல்லைங்க. நான் சொல்கிறேன், 11th ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எத்தனை பேரண்ட்ஸ் இந்த கஷ்டத்தை ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? அதான் பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்லையா, நான் ஏன் படிக்கணும்? ப்ளீஸ் ரைஸ் யூர் ஹேண்ட். மற்றவங்களாம் மற்ற வீட்டிலலாம் எதுவும் நடக்கிறது இல்லை போல. ஓகே ஃபைன். சி, திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் திங். எங்கே எங்களுக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை, பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்லை, இது படித்தா போதும் அப்படின்னு எங்கள் பிள்ளைங்க மைண்ட் செட் பண்ணிட்டாங்க. அதை ஜூன் மந்தில் நாங்கள் ஒரு டெஸ்ட் வைப்போம், ஃபஸ்ட் போர்ஷன் டெஸ்ட். ஓகே, ஒரு மாதம் எண்ட்லேயும் நீ என்ன படிச்சிருக்கேங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறத பார்க்கறதுக்காக ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறோம். அதில் 78 எடுத்த பிள்ளை நவம்பர் மந்த்லி டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ எடுத்தான்னு சொல்லுங்களேன்? 21 மார்க்குங்க. ஸோ ஐம் ஆஸ்கிங், என்னடா பிரச்சனை மேம்? அதான் பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்லை மேம், லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் மேம். பாஸ் ஆனால் போதும் இல்லை மேம், லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் மேம். ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்? இனி இந்த ரிவிஷன் கொடுத்தா ஒர்க் அவுட் ஆகாது, பிள்ளைங்க படிக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா கவர்மெண்ட் இப்படி ஒரு ரூல் சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் அந்த 11th போர்ஷனை விடவும் வேண்டாம் எங்களுக்கு. வி வாண்டட் டு கம்ப்ளீட் தட் போர்ஷன். ஏன்? பிள்ளைங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் வேணும். அது இல்லாமல் 12th படிக்க முடியாது, அதுக்காக. ஸோ வாட் வி டிட், வி ஸ்டார்டட் 12th போர்ஷன். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 12th போர்ஷன்? நவம்பரில் மார்னிங் கிளாஸ், ஈவினிங் கிளாஸ் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகேவா? ஒரு யூனிட் தான். ஒரு யூனிட்டுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணும். பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி குரூப்லேயும் அனுப்பிச்சாச்சு. இல்லையா, செகண்ட் ஹேண்ட் புக்ஸ் ஏதாவது கிடைக்கும்னாலும் வாங்கிட்டு வாங்க பிள்ளைங்க. இப்போ மந்த் என்ன? ஜான்வரி. இன்னும் வரைக்குமே மெட்டீரியல் இல்லை. நாங்கள் 12th போர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 11th தான் எக்ஸாம் இல்லை, பட் 12th இருக்குது தானே. நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன? அட்லீஸ்ட் அதையாவது அந்த பிள்ளைங்க படிக்கணும். இன்னும் வரைக்குமே புக் எடுத்து வராமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ நான் எழுப்பி நிற்க வச்சா நல்லா இருக்காது, அதனால ஐம் நாட் கோயிங் டு டூ தட். பட் ஸ்டில் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தரோட சப்போர்ட் வேணும். அது யார் சப்போர்ட்டு? அதுக்கு தான் இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம். இப்போ புரியுதா? நாங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக. நீங்கள் கொடுத்த பைசாவுக்கு உண்மையாக வேலை செய்யணும்னு நாங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு, எங்களுக்கும் குழந்தை இருக்குது, ஃபேமிலி இருக்குது, காலையில் நாங்களும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமைக்கிறோம், ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறோம், லஞ்ச் கொடுக்குறோம், இதெல்லாம் நாங்களும் பண்ணுறோம். பிள்ளைங்களுக்கு பண்ணி நாங்கள் 7:30க்கு ஷார்ப்பாக இங்கே இருக்கோம். உங்கள் பிள்ளைங்களோட ஸ்கூல் டைமிங் என்ன? எக்ஸ்கியூஸ் மீ பேரண்ட்ஸ், கொஞ்சம் வாய் திறந்து பேசலாம், இல்லைன்னா நான் பாயிண்ட் பண்ணி கேட்பேன். 7:45 கரெக்டா? நாங்கள் 7:30க்கு வந்துடுறோம். 7:45க்கு நான் என் டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன? ஒரு ப்ரேயர், இமீடியட்லி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 7:50 பெல்லுக்கு நான் ரவுண்ட்ஸ் போவேன். ரவுண்ட்ஸ் அப்போ எனக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா நான் டீச்சர்ஸை பிடிக்கிறேன். அப்போது கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாததுக்கு ரீசன் 44 ஒரு கிளாஸில் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொன்னேன்னா 20 பேர் உள்ளே இருக்காங்க, மிச்ச பேரெல்லாம் லேட்டுன்னு கீழே இருக்காங்க. இப்போ சொல்லுங்கள், நாங்கள் யாருக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும்? பேரண்ட்ஸ்க்கா? வெரி குட் சார், தேங்க்யூ சார். எல்லா மீட்டிங்க்கும் ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் வந்துடுங்க சார், ஏன்னா நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஸோ மேக் ஷுர் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் பிள்ளைங்களை டைமுக்கு அனுப்புகிறீங்க.
இங்கே வீட்டில் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே எத்தனை பேரண்ட்ஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த டயலாக்? காலையில் 7:30 5:30 வரைக்கும் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு வரேன், இங்கே வந்து என்னை படி சொல்கிறீங்க, ப்ளீஸ் ரேஸ் யூர் ஹேண்ட். பார்த்தீங்களா, அப்போ எங்கள் பிள்ளைங்க உங்களை எவ்வளோ ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிறத நான் படம் போட்டு காட்ட தான் இங்கே கூப்பிட்ருக்கேன். நீங்களே யோசிங்க. பேசிக் காமன் சென்ஸ். நாங்கள் எல்லாருமே எஜுகேட்டட், எங்களுக்கே தெரியும் ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் சைக்காலஜி படி எவ்வளோ அப்படின்னா 20 minutes தான். நான் 20 நிமிஷம் பேசினா நீங்கள் கவனிப்பீங்க, 21வது நிமிஷம் நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க, ஓ ஆரம்பிப்பீங்க நீங்கள் எல்லாருமே. ஏன்னா பொங்கல் லீவு, பொங்கல் ஐயோ மறந்துட்டேன், ரிப்பப்ளிக் டே லீவு, எங்களை கூப்பிட்டு இப்படி உட்காந்து கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு நீங்களும் தூங்க ஆரம்பிச்சு. இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் அட்டென்ஷன் தெரிஞ்சு தான் 45 minutes கிளாஸை நாங்கள் 50 minutes மாற்றினோம். எதுக்கு? ஃபஸ்ட்டு 10 minutes என்ன ஏது கிளாஸில் நேற்று நடந்த கதையெல்லாம் முடிச்சது ரிவைஸ் பண்ணி ரீகால் பண்ணி ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சாங்களான்னு செக் பண்ணேன். அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு 10 minutes அவன் படிப்பானா? ஓகே, அடுத்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 20 minutes கிளாஸ் எடுப்போம். ஓகே, அந்த 20 minutes இப்படி தான் பேசுவோம், ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ரியாக்ட் பண்ணுறதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவோம் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரண்ட்ஸ்லையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லையும் யார் கவனிக்கிறா, யார் தூங்குறா, யார் இப்போ பட்டிமன்றத்தை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கா, அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு இங்கேருந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறதும் தெரியுது. ஒரு சிலர் நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக ஏதோ பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு யோசிக்கிறதும் எங்களுக்கு. ஸோ இங்கே நிற்கிற எங்களுக்கு, ஃப்ரண்ட்டில் நிற்கிற எங்களுக்கு எங்கள் பிள்ளைங்களோட மைண்ட் செட் மனநிலை ஓரளவுக்கு தெரியுது. ஓகே, ஸோ இதை நாங்கள் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, காலையில் ஆன் டைம் கொஞ்சம் தயவு செய்து அனுப்பிச்சு வச்சுருங்க. நீங்கள் லேட்டாக அனுப்ப கீழே நிற்க வைக்கிறேன். ஏன்னா கரெக்டாக கஷ்டப்பட்டு எழும்பி காலையில் பேக் பண்ணி வர பிள்ளைங்களுக்கும் வராத பிள்ளைங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா? என்றைக்கும் ஒரு நாள் மாதத்தில் 2 நாள் லீவ் எடுத்தவங்களுக்கு மட்டும் -5 பண்ணுங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, -5 பண்ணாதீங்க, மிச்சவங்க எல்லாருக்கும் பண்ணுங்கன்னு நான் ஒரு ரூல் போட்டேன். எதுக்குன்னா எத்தனை பேரும் கண்டுபிடி இன்டர்னல் மார்க்ஸ் எடுத்து பார்த்தா எல்லாருக்கும் -5, அதில் ஒரு 4 பேர் தான் கரெக்டாக இருக்கு. அப்போ இந்த ஸ்கூல் எதுக்கு நடத்துகிறோம்? அந்த 20 minutes கிளாஸ் எடுத்து திரும்ப 10 minutes நாங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த கிளாஸ்க்கு போகிறோம், அடுத்த பீரியட் ஆரம்பிக்குது. இது இல்லாமல் 4 பிரேக்கு. அந்த 4 பிரேக்கில் உங்கள் பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? சும்மா படுத்து தூங்குறது, கிளாஸ்க்குள்ளேயே தூங்குது. எதுக்கு பிரேக் கொடுக்குறோன்னே தெரியல, பிரேக்குன்னு தூங்குது. போய் சமோசா சாப்பிட்றவன் சமோசா சாப்பிட்டு வரான், ரெஸ்ட் ரூம்குள்ளே போய் பிரியாணி சாப்பிட்றவனும் அந்த பிரேக்கில் பண்ணிட்டு வரான். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் நடந்தது தான். A big round of applause to senior principal ma'am, who always works for the benefit of the children in spite of all programs that is scheduled for her. பேரண்ட்ஸை கண்டிப்பாக நாங்கள் அட்ரெஸ் பண்ணோம், பிள்ளைங்களுக்காக ஒரு பெனிஃபிட்க்கு நான் பேரண்ட்ஸை கண்டிப்பாக மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃபர்ட் எடுத்து she has come all the way from her place. ஸோ எங்கள் மேம் கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயம் we are everyday learning. இட் இஸ் லைக் எப்படி பிள்ளைங்களை கைட் பண்ணோம், எப்படி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும், எப்படி டீச்சர்ஸோட மோல்ட் எல்லா விஷயமும் we can learn from her. Such an inspiring personality, ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கட்டும், லைக் அகாடமிக்ஸாக இருக்கட்டும், டிசிப்ளின், கம்யூனிகேஷன், எவ்ரிவேர் அவங்களோட ஃபோக்கஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே அவங்களோட இம்பேக்ட். ஸோ அவங்களோட கைடன்ஸ் மூலமாக தான் we are running this institution successfully. So before moving on, where I stop, let me see how many parents are attentive. எங்கே ஸ்டாப் பண்ணேன்? பிரியாணி மேட்ரு, அது மட்டும் ஞாபகம் வந்துருச்சு எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கு. ஓகே, ஸோ தே ஆல் டூ திஸ் திங். இப்போ ரெஸ்ட் ரூமில் போய் என்ன பண்ணுவோம் அதான் பண்ணோம். இங்கே நாங்கள் சொல்கிறோம் பிரேக் டைமில் தே கேன் ஷேர் அண்ட் ஹாவ் லஞ்ச். பிள்ளைங்க ஷேர் பண்ணி ஆனால் அந்த ஷேரிங் எப்படி இருக்கலாம், ஒரு ஸ்பூனில் அழகாக சாப்பிட்லாம், கரெக்டாக நீட்டாக சாப்பிட்லாம், டவல் விரிச்சு. அப்போ அது ஆனால் நம்ம பிள்ளைங்க ஒரு சிலர், நாட் எவ்ரிபடி, ஓகே, பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோடனே நம்ம காக்கா கூட்டம் மாதிரி எவ்ரிபடி புட் தேர் ஹேண்ட் டுகெதர் இன்சைட் ஒன் பாக்ஸ். ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், நோ ஷேரிங், சிட் இன் யோர் ஓன் பிளேசஸ் அண்ட் ஹாவ் லஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் இருந்தால் தானே ரவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க. தே ஸ்டார்டட் கோயிங் தேர். இப்போ நாங்கள் அங்கேயும் ஒரு செக்யூரிட்டி போட்டாச்சு, வேர் தே கேன் நாட் டூ எனி திங் தேர். ஸோ மேக் ஷுர் யூ ஆர் சென்டிங் யோர் சில்ட்ரன் டு ஸ்கூல் ஷார்ப் பை 7:45. அப்படின்னா 7:40க்கு அனுப்பணுங்க. 7:45 சொல்லாய், ஒரு 5 minutes பிஃபோரே அனுப்பிச்சு வச்சுருங்க. அப்போ லேட் ஆச்சுனாலும் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், லீவ் போட்டால் லாஸ் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு தான். we are taking portions. நீங்கள் 10th படித்த மாதிரி கிடையாது. 10th சிலபஸ் இஸ் லைக் only this much. ஹோல் ஆஃப் 8 months படிக்கும்போது தட் பிகம்ஸ் ஈஸியர். திருப்பி அந்த புக்கை படித்து இட் பிகம்ஸ் ஈஸியர். எக்ஸாம் எழுதிட முடியும். பட் 11th வந்ததுக்கப்புறம் தே வில் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் திங்ஸ் இன் டெப்த். சயின்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் தானே படித்தாங்க 10th. இப்போ சயின்ஸ் எப்படி படிக்கிறாங்க? ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜியில் 2 ரிவிஷன், பாட்னி, ஜுவாலஜி. எஸ், அப்போ இன்டெப்த் படிக்கிறதுக்காக தானே 11th வந்திருக்காங்க. அப்போது சிலபஸ் வாஸ்ட்டாக இருக்கும்போது அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் இங்கே எங்களுக்கு ரொம்ப மேண்டேட்ரி. ஒரு நாள் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டா அன்னைக்கான போர்ஷன் புரியாது, கரெக்ட் தானே? நெக்ஸ்ட் டே அவன் வரான்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ அவனுக்கு நேற்று நடந்ததோட கண்டினியூஷன் டீச்சர் பேசுவாங்க. அவன் மண்டக்குள்ளே என்ன ஓடிட்டு இருக்கும், ரெண்டக்கா, லஞ்ச் என்ன, ஸ்நாக்ஸ் என்ன, சைட் டிஷ் என்ன, கவனிக்க மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு புரியல, கண்டினியூஷனே இல்லை.
இது தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், லீவ் போட விடாதீங்க, பிள்ளைங்களை லீவ் போடாமல் எனக்கு இங்கே அனுப்பிச்சு வைங்க. ஸோ லேட் லீவ் இது ரெண்டும் யாரோட கையில் இருக்குது? சரி, அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன், உடம்பு சரியில்லை, லீவ் போடுறீங்களா? அடுத்த நாள் 2 விஷயம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒன் இஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன். உடம்பு சரியில்லாத பிள்ளையை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் செக் பண்ணணும். கரெக்டா? உடனே நம்ம எல்லாம் டாக்டர் MBBS ஆகிடுறது. உடனே என்ன கொடுக்குறீங்க எல்லாரும்? ஒரு பேராசிட்டமலோ ஒரு டோலோவோ இல்லை அம்மாவுக்கு வைத்தியம் பார்த்து கொடுத்த டேப்லெட்டை கொடுத்துடுறீங்க. அந்த பிள்ளைக்கு நெக்ஸ்ட் டே ஸ்டொமக் அப்செட் ஆகிறது, திருப்பி லீவ் போடுறான், அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க. திஸ் இஸ் ஹேப்பன்ட். இங்கே ஸ்கூல்லேயே இது நடந்ததுனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ நீங்களா வைத்தியம் பார்க்காதீங்க, டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் லீவ் லெட்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தா போதும். உடம்பு இல்லையாத பிள்ளையே வான்னு டார்ச்சர் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே யாரும் எதுவும் பண்ணிடல. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிள்ளைக்கு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் நாங்கள் கொடுக்கலாம். ஆனால் இப்போ ஒரு புது ட்ராமா கிரியேட் ஆயிருக்கு. இங்கே தான் இருக்காங்க அந்த பேரண்ட், நான் யாரும் சொல்லிட மாட்டேன், அதனால பயப்படாதீங்க. ஓகே, எங்கள் அப்போ தவறிட்டாரு அப்படின்னு பேரண்ட் கண் கலங்கி வந்தாங்க என்கிட்ட. லீவ் வேணும் 3 days. எப்போ? பொங்கல் ஹாலிடேஸ்க்கு அப்புறம். எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் வாரம் வாரம் வேல்யூ எஜுகேஷன் கிளாஸ்னு ஒன்று எடுக்கிறோம். வேல்யூ எஜுகேஷன்னா என்ன? ஐயோ தமிழில் தெரியலையே, ஆசிரியர் ஹெல்ப். என்ன மேம்? மதிப்பு கல்வியா? ஓகே, வேல்யூ எஜுகேஷன்னா என்ன? வெறும் புக்கிஷ் நாலேஜ் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு போதும்? புக்கில் இருக்கிற பாடங்கள் மாத்திரம் போதும்? ஒருத்தர் எப்படி மதிக்கணும், உண்மை பேசணும், திருடக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாது, இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் வேல்யூ எஜுகேஷன். நாங்கள் ஒன்லி அகாடமிக்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணல. எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் என்னென்ன சொல்லித்தரமோ, நீங்கள் சொல்லித்தரதை என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம யாருங்க வீட்டில், நான் என்னதான் இங்கே இத்தனை பேர் 250 சில்ட்ரனை லீட் பண்ணிட்டு போனாலும் என் பிள்ளை நான் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவான்? மாமி உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இட்ஸ் வெரி நார்மல். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கல. நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்க எப்படி நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் நாங்களும் எங்கள் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ உண்மை சொல்லணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும், ஜாக்கி மேம்கிட்ட உண்மை சொன்னால் தப்பிச்சுக்கலாம், பொய் சொன்னால் அரை மணி நேரம் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. இப்போ அரை மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறது முக்கியமாக, உண்மை 2 நிமிஷத்தில் சொல்கிறது முக்கியமாக? என் பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு நான் கேட்குறேன், டேய் தம்பி, பொங்கலுக்கு அப்புறம் யூ ஹவ் டேக்கன் லீவ், வைடா, டெல் மீ ஒன்லி த ட்ரூத், ஐ வில் கிராண்ட் திஸ் லீவ். தட் ஃபெலோ செட், மேம் நிஜமாவே பொங்கலுக்கு நான் ஊருக்கு வரலன்னு சொன்னேன் மேம், எங்கள் அப்பா தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு, ஆனால் டெத்து பெரியப்பா தாத்தா இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி நீ சொல்லி லெட்டர் எழுதுடா, நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன்னு சொன்னாருன்னு. அதை இதே என் பிள்ளைங்க என்கிட்ட உண்மை சொல்லிடுச்சு. இப்போ நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக அந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ணோம். என்ன? பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டோட தான் இந்த ஸ்கூலே நடக்கும். கரெக்டாக? பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட போய் சொல்லிட்டீங்க, பட் என் பிள்ளைங்க என்கிட்ட வந்து உண்மை சொல்லிட்டாங்க. நான் ஒன்றும் சொல்லலை, என் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னேன், சார் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார், பிள்ளைய நல்லபடியாக வளர்த்துருக்கீங்க, நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த வேல்யூஸ் அவன் ஃபாலோ பண்ணி உண்மையை ஒத்துக்கிட்டான் என்கிட்ட, அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் பொய் சொல்லாமல் உண்மை சொல்லி லெட்டர் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா கூட நெக்ஸ்ட் டைம் இதை பண்ணாதீங்க, உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு அதானே லீவ் போடாமல் இருக்கும்னு சொல்கிறோன்ட்டு அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ எனிவே ஏதோ ஒரு இடத்துல நாங்கள் இந்த பிள்ளைங்க கிட்ட ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்களே டீச்சர் இப்படி சொல்லு அப்படி சொன்னாலுமே, டீச்சர் கிட்ட அப்படி சொல்லினாலுமே அவங்க எங்ககிட்ட உண்மை சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் லீவ் எடுக்கும்போது யோசிங்க, நாங்கள் லீவ் வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் இதுதான். 11th நிறைய லீவ் எடுத்துட்டீங்க, எல்லாரும் எக்கச்சக்கமாக எடுத்துட்டீங்க, எல்லாரோட அட்டெண்டன்ஸ் ரிப்போர்ட்டும் இருக்குது, கிளாஸ் டீச்சரை மீட் பண்ணிட்டு போங்க. ஸோ உங்களோட அட்டெண்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ லீவ் எடுத்திருக்கீங்க. இனி எனக்கு இது 12th வரக்கூடாது. வை? 12th தான் பப்ளிக் எக்ஸாம் இருக்கே, 11th தானே இல்லை. ஸோ 12th பப்ளிக் எக்ஸாமில் மார்க் எடுக்கணும்னா வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட்? கம்மிங் டு ஸ்கூல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கம்மிங் டு ஸ்கூல் வித் வாட்? என்ன எடுத்து வரணும்னு முதலே சொன்னேன், தயவு செய்து செக் பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்கள் நான்லாம் வந்து பேக் தூக்காமல் ஸ்கூலுக்கு போகல. எத்தனை பேர் வெயிட் தூக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு போனீங்க? நாங்கள் கேட்குறது 6 டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், 6 சப்ஜெக்ட் இருக்குது, 6 டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். ஐயோ, அது பேக் எடுத்து வர மறந்துட்டேன். ஓகே, 6 டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கேன், ஒரே ஒரு ஹேண்ட் புக் உள்ளே வச்சுருக்கேன், அண்ட் தென் ஒரு மேக்ஸ் நோட்டோ இல்லை இன்னொரு கிளாஸ் ஒர்க்கோ ஆல்டர்னேட்டிவ் உள்ளே வச்சுருக்கேன். இவ்வளோதான் அந்த பிள்ளைங்க எடுத்துகிட்டு வர வேண்டிய விஷயங்கள். உடனே என் பசங்க, மேம் அப்போ மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் நாங்கள் இங்கே சப்மிட் பண்ண சொல்கிறோங்க, ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறத மாத்திரம் தான் எடுத்துகிட்டு போக சொல்கிறோம். படிக்கிற பிள்ளையோட பேக்கை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், புக்ஸாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம சௌஜன்யா ஒரு தடவை செக்கிங்க்கு போனப்போ தெரிஞ்சுது, லைனாக அடுக்கி வச்சிருக்கா, ஒரே நோட் புக்ஸாக இருக்குது, ஒரே புக்ஸாக இருக்குது, எதுக்கு பாப்பா இவ்வளோ எடுத்து வரேன் மேம், இதில் இது நோட்ஸ் எடுப்பேன் மேம், இதில் இது நோட்ஸ் எடுப்பேன் மேம். படிக்கிற பிள்ளைங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த பிள்ளைக்கும் அதே வெயிட் தான். அதே இன்னொரு பிள்ளையோட பேக்கை செக் பண்ணப்போ ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கொட்டி கடந்த சாம்பார் அந்த பேக்கில் இருக்குது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிள்ளைங்க எங்கேருந்து வராங்க? உங்கள் வீட்டிலேருந்து வராங்க. நீட்டாக க்ளீனாக ஒரு பேக்கில் இதை தான் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகணும். லன்ச் பேக்குன்னு ஒன்று தனியாக விற்கிறாங்கங்க, 100 rupees தான், வாங்குங்க. லன்ச் பேக்கில் டிஃபன் பாக்ஸ், ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ், ஸ்பூன், டவல், வாட்டர் பாட்டில் தாராளமாக வைக்கலாம். அதில் வாட்டர் பாட்டில் வேணா கூட ஸ்கூல். இப்போ நீங்கள் அந்த பேக்கை தூக்குங்க, வீட்டில் போய் இந்த ட்ரையல் அண்ட் எரரை தயவு செய்து பண்ணிப்பாங்க. அப்புறம் என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்கள், என் பிள்ளை பேக் தூக்குது, கழுத்து வலிக்குது, ஸ்பைன் போச்சு. நம்ம எல்லாமும் அதெல்லாம் தூக்கி தானே வந்தோம். படிக்கணுன்ற ஆர்வம் இருக்கிற பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும்? புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தான் வரணும். ஓகேயா? எனக்கு இன்னும் நிறைய திங்ஸ் டிசிப்ளின் ரிலேட்டடாகவும் இருக்குது,
அகாடமிக்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் இருக்குது. பட் ஸ்டில் மேம் வந்து உங்களை ஒரு சில விஷயம் அட்ரஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஷீ வில் அட்ரஸ் யூ ஃபர்ஸ்ட், ஆஃப்டர் விச் ஐ வில் ஃபாலோ த ரிமைனிங் திங்ஸ். ஓகே, வித் a big round of applause to senior principal ma'am. Thank you, Mrs. Jacqueline. I am very happy to see all the parents coming very much on time. In 9:30 they said the meeting would start. 9:30 I gave a call to Tika to check. I heard that except 10 parents, all the others are present here. So a very big round of applause for you first of all. Come on. உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள், கைத்தட்டு. அடுத்ததாக ஒரு விடுமுறை நாளிலும் எல்லாரையும் வர வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அது என்ன ஒரு ஆர்வத்தோடு, பிகாஸ் எஸ்டர்டே வி போத் were discussing, myself and Mrs. Jacqueline. She said நடத்தணும்னா நமக்கு 100% அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும் மேம். அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தால், ஏன்னா மழை நேற்று நைட் ரொம்ப அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு, இருந்தால் மட்டும் நடத்துவோம் அப்படி என்ற ஒரு ஆர்வத்தை வெளிக்காட்டினாங்க. அதே போல் அந்த ஆர்வம் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி உங்கள் எல்லாரையும் சரியான நேரத்திற்கு வர வைத்த மிஸ்ஸஸ் ஜாக்லின், த கம்பார்ட்மெண்ட் ஹெட் அண்ட் ஆல் தி அதர் டீச்சர்ஸுக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்தால் சம்திங் யூஸ்ஃபுல்லாக எனக்கு ஏதோ ஒரு டிப்ஸ் கிடைக்கும், சம்திங் ரெலவெண்ட் என்கிட்ட கன்வே பண்ணுறதுக்காக தான் வர சொல்கிறாங்க. இது என்னுடைய பிள்ளையினுடைய நலத்துக்காக மட்டுமே இந்த பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட் அப்படிங்கிற ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்தால் தான் நீங்கள் வருவீங்க. கூப்பிடுவாங்க, ஏதோ சும்மா பேசுவாங்க அப்படின்னா நம்ம வரமாட்டோம். ஸோ ஃபார் conducting this meeting in a meaningful and purposeful manner, I am happy. So it's useful for both the parties, that's for the teachers, the school and the parents as well. ஸோ உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கூட குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பறந்து விரிந்த இந்த பாரத தேசத்திலே, எல்லா வளங்களும் நிறைந்த இந்த பாரத தேசத்தில் நாமும் வாழ்கிறோம் என்பது நமக்கு பெருமை. அந்த பெருமை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த அடுத்த இளைய சமுதாயமும் பெறணும். ஐயோ இந்தியா இதில் வாழ்கிறது ரொம்ப டஃப்பு, இங்கே விட்டு எங்கேயாவது போயிடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது. என்னை உருவாக்குகிற இந்த இந்திய தேசத்திற்கு நானும் எல்லாவற்றையும் இன் ரிட்டர்ன் ஐ வில் கிவ் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனோட நம்ம குழந்தைங்க அந்த ஒரு தேசத்தின் மேலே ஒரு பற்றோடு பிள்ளைகள் வளர வேண்டும் என்று விரும்பி வாழ்த்து கூறி நான் ஒன்றும் நிறையா பேசலை, பிகாஸ் I think she is covering everything. Now, I only very rarely come to school and only rare occasions I am taking part in such meetings. But இன்னைக்கு கொஞ்சம் அவங்க வர இன்னும் I somehow felt வரணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கிறேன். சரி, I actually wanted to convey only 2 things with you. ஓகே, அதில் ஒன்று தான் அவங்க ரொம்ப நிறைய டீட்டெயிலாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நான் வந்த பிறகு அவங்க பேசின அதில் முக்கியமான கருத்து என்ன? அபவுட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பேக் அரேஞ்ச்மெண்ட். அதுக்கு முன்னால் என்ன பேசினாங்க? எவ்வளோ கவனிச்சிருக்கிறீங்க? ரீகேப். டிசிப்ளின் சொன்னாங்க. அட்டெண்டன்ஸ் தயவு செய்து, அதாவது நான் ஒரு 30 வருஷமாக பிரின்சிபலாக இருந்திருக்கிறேன். அப்போல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் பிள்ளைங்கிட்ட ரொம்ப ஹார்டாகவே இருப்போம். அதனால் பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா லீவே போட மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு நாள் பிள்ளைக்கு லீவு போட்டுட்டு அப்புறம் மறுநாள் அவங்களுக்கு லீவு போடுற மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா நிறையா எக்ஸ்ப்ளனேஷன், நிறையா வந்து காத்திருக்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலைலாம் இருக்கிறதுனால நிறைய லீவ் போட மாட்டாங்க. பட் இப்போ சூழ்நிலைகள் கொஞ்சம் மாறி போன பிற்பாடு கொஞ்சம் அதிகமாக லீவ் போடுறத நான் பார்க்குறேன். பட் நான் பேரண்ட் ஆகிய உங்களிடம் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். எது எப்படி மாறினாலும் சூழ்நிலை எப்படியும் மாறலாம், ஆனால் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை மாறுமா? மாறாது. நம்ம பிள்ளை நல்ல ஒரு நிலைமையில் என்னை காட்டிலும் என்னுடைய உறவுகளை காட்டிலும், ஏன் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம், என் மகன் மகள் நல்ல ஒரு நிலையில் வந்து அவர்கள் நிற்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை நமக்கு மாறுவது இல்லை. அதனால நம்ம எப்படி அப்படி, ஏன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு காலம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் 2015 ஸ்கூலை விட்டு வெளியே வந்தேன். அதுக்கு முன்னாலெல்லாம் கண்டபடி பிள்ளைங்களை கண்டபடி அடிக்க மாட்டோம், தப்பு பண்ணுனா அடிப்போம். ஸோ அந்த அடிக்கு பயம் இருக்குது அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க. பட் அடிப்பதுங்கிறது வலிக்கிறதுக்காக அல்ல, வலிக்கிறதுக்காக நம்ம அடித்தோணும் திருத்துவதல்ல. அது வந்து ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் ஷேம், கொஞ்சம் எம்பாரஸ்மெண்ட்டாக அவங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்படி பெரிய பிள்ளைங்களை எம்பாரஸ்மெண்ட்டுக்குள்ளே அவங்க போய்விடக்கூடாது என்று அவங்க நினைப்பாங்க. அதனால அவர்களுக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் மலையேறி போன காலம் ஆயிட்டு. ஆனால் நான் சொன்னது மாதிரி வாழ்க்கை என்பதும் வாழ்க்கையில் ஒரு உயர்வுக்கு வரணும்
அந்த உயர்வுக்கு ஒரு கடின உழைப்பும் ஒழுங்கும் தேவை என்பது இன்னைக்கு இல்லைங்க. என்ன ஏஐ உலகத்தில் பெருசாக வந்தாலும் மாறி போவது இல்லை. அவரவருடைய முயற்சியும் அவரவருடைய அந்த ஒழுங்கோடு கூட முன்னேறி போகிற காரியம்தான் ஒருவரை உச்சத்துக்கு கொண்டு செல்லும். நீங்கள் ஒரு நாள் லீவ் போட்டிங்கன்னா, மேம் அதை தொட்டாங்க, பட் அதில் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல விரும்புகிறேன். ஜெனுவினாக ஒரு நாள் லீவ் போடுறது அப்படிங்கிறது ஓகே, எக்ஸப்ட் when the child is very sick. 12வது வகுப்புக்குள்ளே வந்த பிறகு தயவு செய்து உங்கள் உறவுகளுக்காக, ஏதோ தூரத்தில் நடக்கிற ஒரு கல்யாணத்துக்காக நீங்கள் லீவ் போட்டு போகாதீங்க. உங்கள் வசதியை கருத்தில் கொண்டு ஒரு விடுமுறை நாளிலோ அல்லது ஒரு கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக லீவ் வர அந்த பொங்கல் டைம், தீபாவளி டைம், அந்த மாதிரி ஒரு சில நிலைகளில் நீங்கள் ஊருக்கு போனால் ஓகே. உங்களை மதித்து உங்கள் பிள்ளை 12th படிக்குங்கிறத அளவுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தா நான் சொல்லுவேன் அந்த உறவு நெருங்கிய உறவு. அப்படிப்பட்ட உறவுகளுக்கு நீங்களும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு போங்க. இல்லைன்னா என் குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி எதிர்காலம் முக்கியம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தயவு செய்து நம்முடைய பிள்ளைகளை அழைத்து சென்று போகாதீங்க. சிக்காக இருந்தால் மட்டுமே அவங்க சொன்னாங்க என்ன ப்ரொசீஜர், அந்த ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் லீவ் எடுங்க. ஏன்னா ஒரு நாள், ஒரே ஒரு நாள் லீவ் எடுத்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, குழந்தைக்கு நம்ம லீவ் நாளைக்கு எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை லீவ் எடுக்கிறதா பிளான்னு வச்சுக்கோங்களேன். திங்கக்கிழமை சாயந்தரம் வந்து பிள்ளை என்ன பண்ணாது, படிக்காது. ஏன்னா மறுநாள் லீவ் எடுக்க போகிறோன்னு தெரியும். அப்போ திங்கக்கிழமை பாடம் அவுட்டா, செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம போயாச்சு ஊருக்கு. ஸோ செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்கூலில் நடத்தின அந்த 6 சப்ஜெக்ட்லேயும் 8 பீரியட் ப்ளஸ் காலையில் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ், ஈவினிங் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நடத்துகிற அத்தனையும் பிள்ளைக்கு தெரியாது, அறியாது. 3வது நாள் வரும்போது, அதாவது புதன்கிழமை ஆயிட்டு, செவ்வாய்க்கிழமை ஈவினிங் நம்ம ஹோம்ஒர்க் செய்யலை, செவ்வாய்க்கிழமை முழுவதும் நமக்கு என்ன பண்ணலை, நம்ம எந்த பாடமும் கற்றுக்கொள்ளலை. புதன்கிழமை வந்து உட்காந்தா கண்டினியூட்டி இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு பேர் மைண்டடாக ஒரு வெறுமையாக விழித்து பார்ப்பது போல் இருக்கும். ஹோம்ஒர்க் நமக்கு செய்யலை, எதுவும் செய்யலை. இதையெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக நம்ம கருத்தில் எடுத்து கேட்சப் பண்ணால், கேட்சப் பண்ணுற குழந்தைங்க மட்டும்தான் வியாழக்கிழமை கேட்சப் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு நாள் விடுமுறை என்பது உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியலாம். நான் அடுத்து சொல்லுகிறேன், என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு சொல்லுகிறேன், மாணவருடைய நலன் கருதி சொல்லுகிறேன். அது 3 நாள் பிள்ளைகளுடைய பாடத்தை வீணடிச்சிடும். அப்புறம் அங்கங்கே கட்டு இருக்கும்போது குழந்தைக்கு அந்த கண்டினியூட்டி புரியாததுனால அட் எண்ட் ஆஃப் த டே முழு லெசனாக எடுத்து வைத்து அந்த யூனிட்டை வச்சு பார்க்கும்போது, ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே டஃப்பாக இருக்குங்க. ஓகே, நாங்களாம் அங்கே பிஎஸ்சி எம்எஸ்சியில் படித்த அநேக காரியங்கள் இப்பொழுது உள்ள இன்க்ளூடாகி இருக்குது. ஸோ அந்த விதமான கட்டாகி போனால் குழந்தையால் புரிந்து சரியாக படிக்க முடியாது. ஸோ பெற்றோராகிய உங்களிடத்தில் மிக அன்போடு, ஓகே, ரொம்ப ஒரு உரிமையோடு நான் கேட்டுக்கொள்வது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், உங்களுடைய ஒவ்வொரு மாணவி, உங்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் உங்களுக்கு மிக மிக முக்கியமானது. அதில் கருத்தில் கொண்டு இப்போ இன்னைக்கு தொடங்கி, ஓகே, அடுத்த வருஷம் இதே டைம் February முடிஞ்சிச்சுன்னா எல்லாம் முடிஞ்சிடும். மார்ச்சில் பிள்ளைங்க எக்ஸாம் எழுத போயிடுவாங்க. 27ல் நீங்கள் இந்த ஒரு வருஷம், இந்த 12 மாதங்கள், முந்தையெல்லாம் நாங்கள் விடுமுறை நாளில் கூட ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வைப்போம். இப்போ அப்பெல்லாம் வைக்க முடியல. கவர்மெண்ட்டே லீவ் விட்டுருங்கன்னு சொல்லுறது எந்த ஹாலிடேஸ்லையும் நம்ம வைக்கிறது இல்லை. ஸோ அந்த ஹாலிடேஸை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமான விதத்தில் உங்களுடைய அக்கறை எந்த அளவோ அந்த அளவு, ரொம்ப அக்கறை பட்டிங்கன்னா ஈவன் அந்த நாட்களிலும் நீங்கள் டைம் ஃபியூ ஹவர்ஸ் வீணடிக்காமல் படிக்க வைப்பீங்க. இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஸ்கூல் ஒர்க்கிங் டேஸில் நான் சொன்னது டீச்சிங்க்கு 3 நாள் அவங்க புரிந்து கொள்வதில் வேஸ்ட் ஆகும். அன்னைக்கு ஒரு வேளை ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட் அல்லது நமக்கு நடக்கிற மற்ற லைக் மந்த்லி டெஸ்ட், ரிவிஷன் டெஸ்ட் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே இந்த காரியம் குழந்தைகளை சீரழிக்கும். ஸோ இந்த விடுமுறை, ஏன்னா அது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது, பெற்றோருடைய கையில் தான் இருக்குது. டோன்ட் கிரியேட் தட் மூட் அட் ஹோம். வீட்டிலையே இன்னைக்கு நம்ம ஜாலியாக எங்கேயோ போகிறோம், ஊருக்கு போகிறோம் அல்லது எப்படியோ அப்படிங்கிற ஒரு மூடை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணாதீங்க. 12th என்று சொல்லும்போது என்ன தான் காரியங்கள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் உங்கள் பிள்ளையினுடைய மார்க்கை வச்சு தான் நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அல்லது நல்ல ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் ஃபார் பிகாம், சிஏ இந்த மாதிரி போகிறதற்கு உள்ளே நுழைவதற்குரிய தகுதி தேர்வு இந்த நம்முடைய +2 மார்க்ஸ் தான். ஸோ இந்த 1 இயரை நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக கொள்ளும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக சில்ட்ரனை பொறுத்த வரையில் ப்ளீஸ் ஓகே, கிளாஸில் நடக்கிற அந்த நேரங்களில் நீங்கள் ரொம்ப லக்கி செட்டு. ரொம்ப வருஷமாக பப்ளிக் எக்ஸாம் நடந்துருந்துச்சு +1ல்.
உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துட்டீங்க. ஸோ தேர் வேர் நாட் மச் ப்ரெஷர் புட் ஆன் யூ. நான் அதை விரும்புவேன். இப்போ நாலாம் பிரின்சிபலாக இருக்கும்போது 10th, அதுக்கப்புறம் 12th தான். ஸோ 11th நிறையா லீடர்ஷிப்புக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அவர்கள் தங்களை புரிந்து கொள்ள, அறிந்து கொள்ள, அவங்களுக்குள்ள எபிலிட்டியை வளர்ப்பதுக்கு ஏற்ற விதத்தில் நிறையா பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் இயர். ஸோ இனிமேல் கண்டினியூ ஆனால் அந்த விதமாக தான் எங்களுடைய இயர் ப்ரோக்ராமே நாங்கள் பிளான் பண்ணிக்குவோம் as far as +1 இஸ் கன்சர்ன். ஓகே, ஸோ நீங்களும் ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸ்டாக இருந்து வந்துட்டீங்க. ஸோ சொல்லுவான்ல, தம்மு கொட்டிட்டு என்ன பண்ணிடுங்க, இந்த 1 year படிச்சிருங்க. கைண்ட்லி ஃபாலோ கீன்லி. திஸ் இஸ் ஃபார் த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். கிளாஸில் பாடம் நடத்தும் போது கீனா ஃபுல் அட்டென்ஷனோட டீச்சரை ஃபாலோ பண்ணுங்க. 40 minutesோ 50 minutesோ அவங்க நடத்துறதுல கண்டென்ட் டெலிவரி அப்படிங்கிறது ஒரு 30 minutes தாங்க வரும், அதற்கு அதிகமாக இல்லை. ஒரு ரீகேப் முதல்ல இருக்கும், அது ஒரு 5 to 7 minutes போயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டென்ட்டை ஒரு 30 நிமிஷம் தான் நடத்துவாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி, அதாவது முதல்ல உள்ள ரீகேப் பழைய போர்ஷன், ஹோம்ஒர்க் ஃபாலோஅப் எல்லாம் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் நடந்து முடிந்ததை திருப்பி ரீகேப் பண்ணி ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கறதுல அடுத்த 10 minutes போயிடும். ஸோ ஒரு ½ an hour தான் அதாவது சப்ஜெக்ட் டிரான்சாக்ஷன் சொல்லலாம், கண்டென்ட் டிரான்சாக்ஷன் சொல்லலாம், அது நடக்கும். அதுவும் ஒரே டீச்சர் உட்காந்து கண்டினியூஸாக நடத்தி கொண்டு போவதில்லை. இந்த பீரியட் ஒன்றுனா அதுக்கப்புறம் ஒரு சேஞ்ச் வருது, ஒரு பெல் ரிங் ஆகுது, அப்புறம் அடுத்த டீச்சர் வராங்க. ஸோ இட்ஸ் சம் அதர் கண்டென்ட். இந்த 30 நிமிஷம் ஒரு ஃபுல் அட்டென்ஷனோடு நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும். இதில் இப்போ சமீபத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செட் ஆகிருக்கிற இன்னொரு ட்ரெண்ட் என்னென்னா, தே ஆர் ஃபீலிங் ஸ்லீப்பி இன் த கிளாஸ். இது ஒரு வயசுக்கு பிறகு தான், 50-55 வயசுக்கு பிறகு தான் உடல் சற்று சோர்வடைந்து யாரோ பேசும்போது நமக்கு அந்த தூக்க கலக்கங்கிறது வரும். இப்போ சின்ன பிள்ளைங்க கிளாஸில் ட்ரௌசியாக ஃபீல் பண்ணாங்க. நான் உள்ளே என்ட்ரு பண்ணும்போதே அவங்க சொன்ன வார்த்தை தான், பெஞ்சில் படுத்து தூங்குறான் அப்படின்னு சொல்லி. காரணம் என்ன? ஒரே காரணம். அதற்கு காரணம் என்ன? முந்தின நாள் இரவில் சரியான நேரம் தூங்க போகிறதில்ல, காரணம் மொபைல். இந்த கண்ட்ரோலை நீங்கள் வைக்க முடியுமா, நாங்கள் வைக்க முடியுமா? அது உங்களுடைய பொறுப்பு. ஏன்னா அதுக்காக தான் நாங்கள் திருப்பி டைரி கொண்டுட்டோம். மோஸ்ட்லி ஹோம்ஒர்க் ஆர் நாட் சென்ட் இந்த இது அது 2 வருஷமாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக சொல்லி பிள்ளைங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னு பெற்றோர் நீங்கள் உங்கள் வருத்தத்தை சொன்னதுனால இப்போ டைரி சிஸ்டம் கொண்டு வந்து டைரியில் தான் எழுதி அனுப்புகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்தால் மட்டும்தான் மொபைல் தேவை. அது உங்களுக்குரிய இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஒரு பேரண்ட் மீட்டிங், ஒரு செலிப்ரேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது. ஸோ தயவு செய்து, இதில் உள்ள கடினம் எனக்கு தெரியும். இதில் உள்ள கடினம், நம்ம உலகத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், எங்கேயோ இருந்து வந்துடல. இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் உங்கள் பிள்ளைங்க இடத்துல பேசுகிற விதமாக பேசி, ஆஸ் அ ஃபாதர், ஆஸ் அ மதர், உங்களுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்குல்ல, உங்களுக்கு ஒரு பவர் இருக்குல்ல, அதை இதில் அன்போடு அவன் புரிந்து கொள்ளணும், அவள் புரிந்து கொள்ளணுங்கிற விதத்தில் நீங்கள் சொல்லி அந்த காரியத்தை தயவு செய்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ட்ரௌசியாக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. எதையோ ஒரு முந்தன் நாள் தொடங்கின அந்த விளையாட்டோ அந்த காட்சியோ அவர்களுடைய மனதை ரீங்காரமிட்டு கொண்டே வராது. ஸோ இந்த காரியத்தில் உங்கள் பெற்றோருடைய ஒத்துழைப்பை நான் கேட்கிறேன், சரிங்களா? சில்ட்ரன், இந்த கீனாக நீங்கள் உங்களுடைய பாடங்களை ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் டைம்லேயும் கவனிங்க. ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி, உண்மையாய் நடந்த நிகழ்ச்சி என்ற ஒரு புத்தகத்தில் வாசித்தேன். ஒரு ஏழை சிறுவன், அவனுக்கு ரொம்ப வறுமை. அப்போது எங்கேயாவது நமக்கு வேலை கிடைக்கணுமே, நாங்கள் அங்கே பார்க்குறோம், எங்கேயும் சரியாக வேலை கிடையாது, சைல்டு லேபர்னு யாரும் கொடுக்க மாட்டுறாங்க. இன்றைக்கி ஒரு நாள் கொஞ்சம் வருமானம் கிடைத்தாலாவது நம்ம சாப்பிட்லாமே என்று சொல்லி ஒரு வீடு பார்க்குறோம். ஒரு பெரிய தோட்டம் போல் பின்னால் இருக்குது, ஒரு வீடு அந்த இடத்துல பண்ணை வீடு போல் இருக்குது. ஸோ அங்கே போய் அந்த எஜமான்ட்ட வேலை கேட்குறான். அவர் சொல்ல, உன்னை வீட்டுக்குள்ளே வேலைக்கு சேர்க்க முடியாது, ஆனால் நான் ஒன்று செய்கிறேன், ரொம்ப என் தோட்டம் ரொம்ப அழுக்காயிருச்சு, வந்து எட்டிப்பாருன்னு பார்த்தா பெரிய தோட்டம், வளவு என்று சொல்வார்களே அது போல் ஃபுல்லாக காய்ந்த இலைகளும் அதுவும் புல் வளர்ந்து கிடக்கு, இதை உன்னால் க்ளீன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். வேலை கொடுக்கக்கூடாது என்ற எண்ணத்தோடு. சிறுவனை வேலைக்கு வைக்க விரும்பலை, ஆனால் அவனுக்கு பசி கொடுமை, எப்படியாவது நம்ம செய்து விட வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல், என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான். எப்படி நீ செய்வ அப்படின்னோடனே, நான் செய்த பிறகு நீங்கள் வந்து பாருங்கள், எனக்கு 3 நாள் இதற்கு டைம் தாங்க அப்படி என்று சொல்லி கேட்குறார். அவன் என்ன செய்கிறான், முழுக்க பெரிய ஒரு வளவு, ஓகே, பெரிய ஒரு இடம் முழுவதுமாக அதை பார்க்கலை, அதை அவன் மைண்டிலேயே ஒரு 6 பிரிவாக பிரிக்கிறான். இன்னைக்கு காலையில், இன்னைக்கு மத்தியானம், மறுநாள் காலையில் மத்தியானம், அதற்கு காலையில் மத்தியானம், இந்த 6 பிரிவாக அந்த வளவை நான் பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை மட்டும், இவ்வளவு இடத்தை மட்டும் என்னால் க்ளீன் பண்ணணும்
அப்படி என்று என்னுடைய மனதை நான் சரிப்படுத்தி கொண்டால் எனக்கு வேலை பெரிதாக தெரியாது, இந்த சின்ன வேலையை அது கொஞ்ச நேரத்தில் என்னால் முடிக்க முடியும் அப்படி என்று தன்னையே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கொண்டு அவன் எஸ் சொல்லிட்டு அந்த வண்ணமாக செய்கிறான். முழு இடத்தையும் ஒரு 6 பிரிவாக பிரித்து முதல் நாள் காலையில் அதில் 6ல் 1, அடுத்தது 2வது பகுதி என்று 3வது நாள் மாலையில் முழுவதையும் முடித்து விடுகிறான். எஜமானர் வருகிறார். ஆச்சரியம், சின்ன பையனா தெரிஞ்சப்பா எப்படி இவ்வளோ பெரிய வேலையை செய்து முடித்தாய் என்று சொல்லும்போது அவன் சொன்ன வார்த்தை, லிட்டில் பை லிட்டில் அண்ட் தேட் இஸ் ஹவ். லிட்டில் பை லிட்டில் அண்ட் தேட்ஸ் ஹவ். அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுவதையும் முடித்தேன். சரிங்களா? இப்போ அதைத்தான் ஸ்கூல் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கு. திஸ் மெசேஜ் இஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Every day, little physics is taught, little commerce is taught, little mathematics is taught. If you can make yourself thorough, like how that small boy determined his mind to complete that little work, that particular session of the day, at the end of the 3rd day, he was able to finish everything. Every day's lesson is important. Don't think about the test that's coming after 1 month. ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு நமக்கு டெஸ்ட் வரும் என்ற எண்ணம் உங்களுடைய மதிப்பெண்களை கீழே இழுத்து கொண்டு வந்துடும். இன்னைக்குள்ள இந்த கொஞ்சத்தை ஃபிசிக்ஸில், இன்னைக்குள்ள இந்த கொஞ்சத்தை நான் கெமிஸ்ட்ரியில் படித்து முடித்து விட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை டெஸ்ட் வரும்போது அனைத்திலும் ஓரளவு ஒரு 80% தரோவாக இருப்பீங்க. அப்புறம் அந்த மீதமுள்ள 20 நீங்கள் தரோ பண்ணீங்கன்னா 100 மார்க் எடுப்பது என்பது யாரோ ஒரு சிலருக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்ட பட்டயம் அல்ல. கடினமாய் உழைக்க விரும்பிய, வாழ்க்கையில் உச்சத்தை தொடணும், என்னுடைய மேக்சிமமை நான் யூஸ் பண்ணணும் என்று விரும்புகிற ஒவ்வொருவருக்கும் உரியது 90, 100 மதிப்பெண்கள். ஸோ அந்த வண்ணமாக நீங்கள் பெற்று, ஏன்னா இவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து இவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணும்போது டேனியல் தாமஸில் 90 கீழே யாரும் மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசை. அதை என் அன்பு செல்வங்கள், மாணவ மாணவிகள் ஒவ்வொருவரும் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டால் this year is going to be a wonderful year where you will have a good rapport between you and your teachers, parents and the teachers, and a very bright, beautiful future waits for you. Okay? So உங்களுக்கான அந்த நல்ல எதிர்காலத்தை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி இந்த நாளிலே வந்த ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் நன்றி கூறி விடை பெறுகிறேன். May God bless you. Okay, let's get back to the track. Academic slides, sir. Okay, fine. So ma'am சொன்ன மாதிரி again பிள்ளைங்களோட மொபைல் ஃபோன் யூசேஜ். ஓகே, அது பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நம்ம அப்டேட்டடாக இல்லை. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நினைக்கிறது என்ன, நம்ம தான் படிக்கலை, நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும். கரெக்ட் தானே? அந்த ஆர்வத்தில் நம்ம பிள்ளைங்க சொல்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்புகிறோம். நம்ம பிள்ளைங்களை அஃப்கோர்ஸ் வீல் ஹேவ் டு ட்ரஸ்ட். நம்ம பிள்ளைங்க அப்படிங்கிறப்போ அந்த ட்ரஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். எங்களுக்கும் இங்கே 250 சில்ட்ரன் மேலேயும் ட்ரஸ்ட் இருக்குது. பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம், கான்செப்ட் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஸோ எங்களுக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறது எதுவோ அதுதான் தேடி நம்ம போவோம். பிள்ளைங்களுக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, அது உங்களுக்கு புரியறதே இல்லை. நீங்கள் ஒரு 10 மினிட்ஸ்னு கொடுத்துடுறீங்க அண்ட் அதில் நிறைய மிஸ்யூஸ் நடக்குது. இந்த ஏஜ் உங்களுக்கு தெரியும். எஸ், இந்த ஏஜில் பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நார்மல். அதை இன்னும் நல்லா பறக்க வைக்கிறதோட வேலை தான் என்னது, அந்த சோஷியல் மீடியா. எத்தனை பேருக்கு இன்ஸ்டாகிராமுக்குள்ளே எப்படி போகணும், என்ன பண்ணணும், ஹிஸ்ட்ரி சர்ச் பண்ணணும்னு தெரியாது? பேரண்ட்ஸ் கை தூக்குங்க. உங்களுக்கு தெரியாது, நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியாது. எங்கள் பசங்க ரொம்ப பிரெய்னி, டெக்னிக்கலி ரொம்ப பிரெய்னி. எதை எப்படி மறைக்கணும் உங்களை விட பெட்டராக தெரியும். நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது அதை எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஆனால் எங்கள் பிள்ளைங்க நெட்லேருந்து கற்றுக்கிறது எப்படின்னா அதை எப்படி பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து மறைக்கலாம், டீச்சர்ஸ் கிட்டேருந்து மறைக்கலாம். நிறைய பேரண்ட்ஸோட மண்டை ஆடுறது, ஏன்னா இதுதான் வீட்டில் நடக்குது. ஃபைன், நம்மளே ஒரு வழியாக இருக்கும், மொபைல் ஃபோனை கொடுத்துடுறோம், நம்பி கொடுத்துடுறோம். அந்த நம்பிக்கை உடையும் போது என்ன பண்ணுறோம், ஐயோ நீ துரோகம் பண்ணிட்டேன், நீ பண்ணிட்டேன்னு அந்த பிள்ளை போட்டு அந்த நேரம் அடிக்கிறத விட்டுட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே மொபைல் ஃபோன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். உங்களால் பண்ண முடியலையா, என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க. இன்னும் ஐ ஹாவ் 4 மொபைல்ஸ் இன் மை லாக்கர். எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி என் லாக்கரில் தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐ ஹாவ் இட் சேஃப், பத்திரமா வச்சுக்கிறேன். கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க. ஏன்னா உங்கள் பேச்சை கேட்கல, உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஏன்னா என் பிள்ளைங்களை எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அன்பா. ஏன்னா நான் சொன்னால் கேட்குறாங்க, நான் அதை பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால ஐ வாண்டட் தட் ஒன். ஓகே, உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வேணும். மொபைல் ஃபோன்ஸ் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒரே ஒரு பேரண்ட் கொடுக்கக்கூடாது சொல்கிறாங்க. மிச்சவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண போகிறீங்க எனக்கு தெரியல. பட் மேக் ஷுர் யூ ஆர் நாட். மொபைல் ஃபோன் வச்சு படிக்கிறேன் அப்படி சொல்கிறான்னா அவன் ஊரை ஏமாத்துறான்னு அர்த்தம், உங்களை ஏமாத்துறான்னு அர்த்தம். ஓகேயா? புக்கில் இருக்கிற விஷயத்தை தாண்டி மொபைல் ஃபோனில் ஒன்றும் இல்லை. அதை வச்சு படிக்கிறதுக்கு இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். படிக்கிற பிள்ளைங்க அதை யூஸ் பண்ணுது. இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த மொபைல் ஃபோனில் என்ன யூஸ் பண்ணோம்,
பிள்ளைங்களுக்கு இதை விட பெட்டராக எப்படி எடுக்கலாம் அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் அதுலேருந்து எடுக்கிறோம். பட் ஸ்டில் நம்ம பிள்ளைங்க நீங்கள் பார்க்குற நேரம் அந்த ஸ்லைடு இருக்கும், அடுத்து நீங்கள் இப்படி போன அடுத்த நிமிஷம் வேறு ஸ்லைட் மாறிடும். புரிஞ்சிச்சா? இது வந்து ரொம்ப நார்மல், அது பிள்ளைங்களை தப்பு சொல்ல, பிகாஸ் சொசைட்டி அப்படி மாறிட்டு வருது. ஸோ அந்த மாற்றத்துக்கு நீங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுக்காதீங்க. ஸோ மொபைல் ஃபோன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸ்னாப் சாட் நான் வெறும் ஃபோட்டோக்காக தான் எடுக்கிறேன், ஸ்ட்ரீக் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறோம். பட் அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் பண்ணுறான், ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ? உங்களுக்கு புரியுதா? நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏவி ப்ளே பண்ணி காமிச்சேன். தட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை ஹூம்? யார் பண்ணா? நீங்கள் பண்ணீங்களா? பிள்ளைங்க பண்ணாங்க. புரியுதா? பிள்ளைங்க ரொம்ப நாலேஜபிள், ரொம்ப டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங். நானே பிள்ளைங்க கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயமும் இதுலேருந்து கற்றுருக்கேன். முன்னாடிலாம் ஃபேமிலி ஒரு கெட் டுகெதர் இருக்கும், ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றது, ஒன்றா பேசுறது. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஸ்டில் ஃபாலோ தட்? தயவு செய்து அதை வீட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த காலத்தில் நோ, ஒரு ½ அன் ஹவர் நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளோட இருக்கணும். அம்மாக்கும் ஐ மீன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே சண்டை வரலாம், ப்ரோக்கன் ஃபேமிலி அதெல்லாம் இருக்கலாம். பட் மதருக்கும் ஃபாதருக்கும் நடுவில் சண்டை வரக்கூடாது. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் அடிச்சுக்கோங்க, பிடிச்சிக்கோங்க. மதர் அண்ட் ஃபாதராக நீங்கள் அடிச்சுக்க கூட பிடிச்சிக்கூடாது. வை? எக்ஸாக்ட்லி உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக, உங்கள் பிள்ளைங்க முன்னாடி நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணணும். உங்ககிட்ட ஒரு யூனிட்டி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் பிள்ளை கண்ட்ரோல் மீறிடும். 2 பேரும் டுகெதராக இல்லைங்க. ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே யாருக்கு பண்ணுறீங்க? அந்த பிள்ளையோட நல்லதுக்கு. இப்போ உள்ள காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியாக போவோம். அவன் உங்களை ஏமாற்றிட்டு போகிறேன்னு போய்கிட்டே இருக்கான். ஸோ மேக் ஷியோர் யூர் நாட் கோயிங் டு கிவ் யுவர் மொபைல் ஃபோன். ஓகே? பிள்ளைங்களோட சேஃப்டிக்காக, பிள்ளை தனியாக இருக்கான் எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது. பட்டன் ஃபோன் என் வீட்டில் இருக்குது. என் பிள்ளைங்களும் நான் இங்கே ஸ்கூலில் 5:30 வரைக்கும் இருக்கேன் தானே, வீட்டுக்கு வந்துட்டா ரீச் ஆகிட்டாங்கன்னு எங்கள் அப்பாக்கும் அம்மாக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பட்டன் ஃபோன் இருக்குது வீட்டில். யூஸ் பண்ணலாம். இன்னமும் 200 ரூபாய்க்கெல்லாம் கூட விற்கிறாங்க. சேஃப்டிக்கு நினச்சிங்கன்னா பட்டன் ஃபோன் போதும், கால் பண்ணி வந்துட்டோம் சேஃபாக இருக்கோம் சொல்கிறதுக்கு. ஆனால் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அதுலேயும் எல்லாம் ஐஃபோன் தான், எல்லாமே பயங்கரமாக எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொடுத்துட வேண்டியது. கடைசி அவன் என்ன பண்ணுவான்? நம்பர் லாக்கோ பேட்டர்ன் லாக்கோ ஃபேஸ் ஐடியோ வச்சு நீங்களே அந்த ஃபோனை ஓப்பன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு தனியாக மொபைல் ஃபோன் வாங்கி கொடுக்குறது, பைக் வாங்கி கொடுக்குறது, இதெல்லாம் தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. நீங்களே உங்கள் பிள்ளைங்கள செல்லம் கொடுக்குறதா நினச்சி ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்க. இதுக்கு பேர் செல்லம் கிடையாது. இதுக்கு பேர் உங்கள் அப்பா எவ்வளோ பண்ணுறாரு பாரு உனக்கு, அது கிடையாது. உங்கள் அப்பாவும் உங்கள் அம்மாவும் நீங்களே போட்டும் நல்லா இருக்க வேண்டாம் சொல்லி விடுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ மேக் ஷுர் நீங்கள் இதை வாங்கி கொடுக்காங்க. பிள்ளைங்க அடம் பிடிக்கிறாங்களா, கம் டு மீ. நீங்கள் என்னை வந்து பார்க்குறதுக்காகவே 2 பீரியட் ஃப்ரீ பீரியடாக வச்சுருக்கேன். மார்னிங் 9 to 9:30, 4 to 4:30. இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து என்னை பாருங்கள். என்ன பிரச்சனைன்றது நம்ம பேசலாம், ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம். அகேன் ஐ ரிப்பீட், நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம். யாருக்காக? நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக. இதை மைண்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே? நவ் when it comes to academics, ஓகே, எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப பேத்தட்டிக்கான விஷயம். மேம் சொன்னாங்க லீவே போடக்கூடாது. ஓகே? ஆனால் ரொம்ப பேத்தட்டிக்கான விஷயம் என்னென்னா, எக்ஸாமுக்கு லீவ் போடுறீங்க. எதுக்கு? உடம்பு சரியில்லைன்னு இல்லை, வெளியே போகிறதுக்கு. சேம் திங். எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பிள்ளைங்க பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ்க்கு எக்ஸாம் எழுதுறாங்கன்னு? 100 தப்பாக சொல்கிறீங்க, 90க்கு தான் எழுதுவாங்க. ஓகேவா? 90க்கு தான் அவங்க எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. 10 மார்க் நாங்கள் தான் கொடுக்கணும். அந்த 10 மார்க் எப்படி கொடுப்போம்னா, ஜஸ்ட் see this, 4 marks ஃபார் எக்ஸாம். அந்த பிள்ளை எல்லா எக்ஸாமும் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அட்டண்டன்ஸ் குறைஞ்சிச்சுன்னா அந்த 2 மார்க்கும் என்ன பண்ண முடியாது, கொடுக்க முடியாது. இன்னொன்று ஒரு 4 marks இருக்குது, கேரக்டர், பிஹேவியர், டிசிப்ளின். எதுக்கு? எங்களை அடிக்கக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்கள் கையை கட்டியாச்சு. ஸோ அப்போ எப்படி கிளாஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? பிள்ளைங்களை வச்சு. ஒரு பிள்ளையை வீட்டில் நீங்கள் சொல்கிறது கேட்க மாட்டேங்கிறது, அப்போ இங்கே 45 children எப்படி நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? அகேன் மார்க்ஸ். ஓகே? ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஏன் மைனஸ் பண்ணிங்க மார்க்கு அப்படின்னு எந்த பேரண்ட்டும் என்கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது. திருப்பி இதை நான் 1/2 மணி நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன். அதனால தான் இப்போவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஏன்னா நான் தனித்தனியாக ஒரு தடவையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால தான் குரூப்பாக கூப்பிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் மார்க்ஸ் மைனஸ் ஆகக்கூடாது. பிள்ளைங்களுக்கு அந்த 60 மார்க் வேணும்னா அது யார் கையில் இருக்குது? உங்களோட கையில். ஓகே? ஸோ இன்டர்னல் மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது. ஓகே, நவ் த ஹேண்ட் புக்கில் எத்தனை பேர் சைன் டெய்லி பண்ணுறீங்க? ப்ளீஸ் ரைஸ் யூர் ஹேண்ட். அடப்பா. கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் கைண்ட்லி நோட், ஹேண்ட் புக் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்க்கு என்ன ஒர்க் கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்லி அனுப்புறது. ஓகே, ஸோ எங்களுக்கு 100% ரிசல்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் சென்டம்ஸும் ஸ்கூலோட நேம் ஃபேமுக்காக கிடையாது, பிள்ளைங்களோட பெனிஃபிட்காக. சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். She's just opening her heart and pouring out everything on you. என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு ஆசை எல்லா பிள்ளையும் நான் 90க்கு மேலே 100க்கு மேலே எடுக்க வச்சிட மாட்டேனா. அது உங்களுக்கு அந்த அவங்களோட ஹார்ட்டை ஃபீல் பண்ண முடியுதா? எத்தனை பேர் உண்மையாகவே யூ ஆர் வித் மீ? எஸ். ஆனாலும் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரமாக உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் நீங்கள் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி, அல்லது பேரண்ட்ஸே கொஞ்சம் ட்ரௌசி ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணுது.
பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம். சில்ட்ரன் மட்டும் எழுமுங்க, ஒரு சின்ன கோரஸ் பாடிட்டு தென் ஷீல் டூ த கன்சாலிடேஷன் அண்ட் வித் தட் ஷீல் ஃபினிஷ். எஸ், ஆல் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப் டு யுவர் ஃபீட். ஒரு சின்ன கோரஸ் பாடிட்டு we will continue. இன்னும் நான் அழியல, இன்னும் தோற்று போகல, ஆனாலும் வாழ்கிறேனே, போராட்டங்கள் முடியல, பாடுகளும் தீரல, ஆனாலும் நிற்கிறேனே, இன்னும் நான் அழியல, இன்னும் தோற்று போகல, ஆனாலும் வாழ்கிறேனே, போராட்டங்கள் முடியல, பாடுகளும் தீரல, ஆனாலும் நிற்கிறேனே, கிருப 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 கிருப, எல்லாம் கிருப 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 கிருப, கிருப 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 கிருப, எல்லாம் கிருப 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 கிருப. ஓகே, தேங்க்யூ. தட்ஸ் ஆல். ப்ரோக்ராம் முடிய போகுது. ஆக்சுவலி மேம் தாட் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன். திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த திங் தட் வி வாண்டட் டு சே. நிறைய திங்ஸ் மைண்டில் இருந்தது, அது எல்லாத்தையும் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். ஸோ நவ் இட் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் அஸ் அண்ட் வி வில் ஒர்க் டுகெதர் as a team for the success of each and every individual child seated here. Okay, let's finish a formal vote of thanks and then you can all disperse for home. So let's all give a big round of applause to our compartment head and our senior principal ma'am for spending their valuable time with us. Okay, so there's a saying, gratitude turns what we have into enough. Gratitude springs from the soul. So as we come towards the conclusion of this program, we want to take a vote of thanks for you all. We want to thank you all. So let's all share a word of gratitude. Here is Sabrishwari, Gopika and Litika of Standard 11 to propose the vote of thanks for today. Gratitude turns what we have into enough. A multifaceted correspondent sir, splendid senior principal ma'am, dedicated director sir, respected principal ma'am, hardworking compartment head, dignified teachers and non-teaching staff, lovable parents and my dear friends. Good morning to one and all present here. With the blessing of God Almighty, gratitude makes every beginning meaningful. I take this proud moment to propose a vote of thanks. With respect and great pleasure, I express my heartfelt and sincere thanks to our respected correspondent sir for the valuable guidance, constant support and inspiring vision that strengthen our institution. Your wisdom and support motivate us to dream big and achieve higher goals. I extend my deep and warm gratitude to our esteemed senior principal ma'am and directors of Daniel Thomas Institution for their dedicated leadership, guidance and caring which made this orientation program meaningful and successful. Teaching is not a job, it's a foundation of every student's success. I would like to thank our respected Jackie ma'am for a valuable guidance, leadership and inspiring words which have been given with clarity and direction as we begin this academic journey. I extend my heartfelt thanks to all of our teachers whose constant support, dedication and encouragement play a vital role in shaping our future. My special word of thanks to our parents, those who spare a valuable time to attend this orientation program with love and support. And I also thank my dear friends for their active participation and positive spirit. I appreciate our responsible, dedicated, non-teaching staff, volunteers and technical team, those who play a vital role for smooth functioning of our program. Once again, thank you all for your presence and support. Have a